Hello again, everyone. Welcome back. Today's class we'll talk about grade 10 biology, unit 5, part 1. So, in this portion, we'll cover around 5 important points. The main point is human biology. What is human biology? In this aspect, we'll talk about the main systems that exist in human beings. So at this point, we will cover around 5 important points. The first thing we'll talk about the digestive system of human being. Just we will talk about human biology. So and we'll talk about the circulatory and the lymphatic system at this kind of point. The under this we'll talk about the some points such as blood donation, disease of circulatory and lymphatic system such as the leukemia, varicose vein, and elephantiasis, and also cardiovascular disease. The third main point of the unit may be we'll talk about the breathing system of human beings, how it happens. But the fourth main point of the unit is talk about the excretory system of human. The fifth main point of the unit may talk about the immune system of the human being. So these are the main points or the framework that will concern about the human biology. እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ደግሞ የአስረኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርትን ዩኒት 5 ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ውስጥ የምናያቸው ወደ 5 የሚደርሱ ዋና ዋና ኮንሴፕቶች አሉ። ዋናው ግን የምናየው ሂውማን ባዮሎጂ ነው፣ የሰው ልጅ የስርዓቶችን ነው የምናየው። በዚህ ውስጥ እንደ ዳይጀስቲቭ ሲስተም የምግብ መፈጨት ስርዓት፣ የደም ዝውውር ስርዓት፣ ለደም ልገሳ እና ከደም ጋር ተያይዘው እና ከሊምፋቲክ ሲስተም ጋር ተያይዘው የሚነሱ በሽታዎች ምንድን ናቸው? ብሪዚንግ ሲስተም የትንፈሳ ስርዓታችን ምን ይመስላል? ቀጥሎ ደግሞ ኤክስክራቶሪ ሲስተማችን የፈሳሽ ቆሻሻዎች ማስወገጃ መንገዶቻችን ምን ይመስላሉ? የተለየ ኳሊቲ ሮል እናያለን። ዘን ዘ ኢሚዩን ሲስተም ምንድን ነው የሚሉትን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ዚስ አር ዘ ሜን ፖይንት። እነዚህን ፖይንቶች ያው ላይ አተኩረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ ዘ ዳይጀስቲቭ ሲስተም 5.1. So the digestive system. So all living organisms need nutrients to survive. It is clear. All living things all over the world. All living organisms need what? Nutrients to survive. ለመኖር ምን ያስፈልጋቸዋል? ኒውትሪየንት ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ኢፍ ዩ ሪሜምበር ታስታውሱ ከሆነ ህይወት ካላቸው ነገሮች ነገር አንድ መለያቸው ዋት ፊዲንግ ነው። ስለዚህ plants can obtain nutrients from their roots and energy molecules required for cellular function through the process of what? Photosynthesis. ስለዚህ ፎቶሲንቴሲስ ተክሎች ምግብ ያስፈልጋቸዋል እንደማንኛው የምግባቸውን ደግሞ የሚያዘጋጁት በምንድን ነው? ፎቶሲንቴሲስ በሚባል ስርዓት ያዘጋጃሉ። Animals, however, obtain their nutrients through what? Consumption of other organisms. አኒማሎች ደግሞ ሌሎችን በመመገብ ኮንሱም በመጠቀም ያገኛሉ ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ተክሎች ራሳቸው ምግባቸውን ያዘጋጃሉ በፎቶሲንቴሲስ አማካኝነት። ዌራስ አኒማልስ ደግሞ ምግባቸው ራሳቸውን ማምረት ወይም ፕሮዲስ ማድረግ ስለማይችሉ they consume other what organisms ሌሎች ኦርጋኒዝሞችን ይመገባሉ ኢንክሉዲንግ ተክሎችን ሊሆን ይችላል። ሌሎች ትልቅ እንስሳቶች ደግሞ ትንሾችን ሊመገቡ ይችላሉ ነው። at the cellular level በሴሉላር ደረጃ በሴል ላይ the biological molecules necessary for animal function are what? Amino acids, lipid molecules, nucleotides, and also simple sugars. ስለዚህ የሆነ ምግብ እንመገባለን። ምግብ አላምጠን ከዋጥነው በኋላ ግን እንዳለ የተመገብነው ምግብ it might be bread, it might be እንጀራ, it might be something like that ሊሆን ይችላል። as it is መጠቀም ስለማይችል መጨረሻ ላይ በዳይጀሽን አማካኝነት ወደ መቀየር አለበት ወደ ባዮሎጂካል ሞለኪውሎች መቀየር አለበት። እንደነምን ያሉ እንደነ አሚኖ አሲዶች ያሉ እንደነ ሊፒድ ሞለኪውሎች ያሉ ኒውክሊዮታይድስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ወደ ሲምፕል ሹገር መቀየር አለባቸው። however the food consumed consists of what? ፕሮቲን የምንመገበው ምግብ ሊሆን ይችላል። it might be ፕሮቲን ሊሆን ይችላል። it might be ፋት ሊሆን ይችላል። it might be complex carbohydrate ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የምንመገበው ምግብ ሲመደብ ምን ውስጥ ሊሆን ይችላል? ፕሮቲን ውስጥ ሊሆን ይችላል or else ፋት እንደነ ስባማ ነገሮች ሊሆን ይችላል or it might be carbohydrates such as the cereals and also the bread እንደ ዳቦ ጥራጥሬ የመሳሰሉት በካርቦሃይድሬት የሚባሉ ነው። so animals must convert these macromolecules these macromolecules into simple molecules required for maintaining cellular function። ስለዚህ የተመገባቸው ምግቦች ጀስት ስጋ ብትመገበው ስጋው የተመገባቸው አለምጠሻው ስጋ ቀጥታ
ህዋሱ ጋር ሂዶ መድረስ አይችልም። ስለዚህ it should be what converted into what micromolecules simple or micromolecules መቀየር አለበት። እነዚህኞች አሁን ያየናቸው እንደነ ፕሮቲን ፋት and complex carbohydrates they are what macromolecules ናቸው። ማክሮ ስንል ሉክ ማክሮ ሚል ተርም አለ። ማክሮ ሚል ትልቆች ናቸው። ስለዚህ ቀጥታ ህዋስ ላይ መስራት መጠቀማቸው እንኳን ህዋስ ላይ አይደለም ከልክ ላይ ከጎረሳቸው አንቆፍ ሊገኙ ይችላሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ መቀየር ኮንቨርት መደረግ አለባቸው መቀየር አለባቸው ወደ ምን ወደ ሲምፕል ሞለኪውልስ መቀየር አለባቸው። The conversion of the food consumed to the nutrients required is multi-step process involving what digestion and what absorption። ስለዚህ እነዚህ ማክሮ ሞለኪውሎች እዚህ ጋር ያየናቸው ማክሮ ሞለኪውሎች ወደምን ይቀየራሉ ወደ ሲምፕል ሞለኪውሎች ይቀየራሉ ስንል it is multi step ነው። መልቲ ስቴፕ ብዙ ስቴፖችን በውስጡ የያዘ ነው። ኢንቮልቭ ዋት ከዳይጀሽን ጀምሮ እስከ አብዞርፕሽን ድረስ እስከ ምግቦቹ ወደ ሲምፕል ሞለኪውል ከተቀየረ በኋላ እስከ መመጠጥ ያለውን ድረስ ይይዛሉ ነው። ሶ ዱሪንግ ዳይጀሽን ታዲያ ምንድን ነው ስንል food particles are broken down. Look, food particles are what broken down into a smaller compounds. ስለዚህ ዳይጀሽን ምንድን ነው ብንባል ፉድ ፓርቲክሎች ዳይጀሽን ምንድን ነው ብንባል ፉድ ፓርቲክሎች broken down what into smaller components ወደ ትንሽ ንጥረ ነገሮች የሚቀየሩበት ሂደት ነው። which are later absorbed what the body ከዛ ወደ smaller component ከተቀየሩ በኋላ ሰውነት ምን ያደርጋቸዋል absorb አድርጎ መጠቀም ይቻላል። This happens by both physical means such as chewing by what by chewing and by chemical means። ስለዚህ look እዚህ ጋር አንድ ቁም ነገር ያዙ components which are later absorbed by this happen this የምትለው ቃል ዋናው ሪፈር የምታደርገው this happen the digestion this የምትለው digestion happens by both what physical digestion and what chemical digestion። ስለዚህ ዳይጀሽን በዚህ አሁን ኮንሴፕት ሁለት ነገሮች አሉት ማለት ነው። በሁለት መልኩ ሊከናወን ይችላል። አንደኛው ፊዚካል ዳይጀሽን ነው። ፊዚካል ዳይጀሽን ያልነው ነው አሁን። ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ዳይጀሽን ነው። ስለዚህ ፊዚካል ሚንስ ፊዚካል ነው ምንድን ነው ቺዊንግ ማለት ብሬኪንግ ዳውን ምግቡ ትልቅ የነበረ ወደ ትንሽ መቀየር ነው። and also it about chemical means by enzyme catalyzed reaction። ስለዚህ ምን ከዚህ እናያለን ከዚህ ጋር ምን ነገር ማየት እንችላለን። ሉክ እዚህ ጋር ምን እንደማስተዋል የምንችልበት ዳይጀሽን ይከናወናል። ዳይጀሽን ብሬኪንግ ዳውን ነው ብለናል። አንድ ትልቅ የነበረው ምግብ ወደ ሲምፕል መቀየር ነው ብለናል። በሁለት መልኩ ይከናወናል። አንደኛው ፊዚካል ዳይጀሽን ፊዚካል ስንል ምንድነው ይሄ የምግቡን ባይ ቺዊንግ ሊሆን ይችላል ባይ ክራሽንግ በመመገብ ፊዚካል ዳይጀሽን ብለን እንጠራዋለን። ፊዚካል ዳይጀሽን ትልቅ የነበረው ወደ ትንሽ መቀየር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስናውን አስ ዘ ኬሚካል ዳይጀሽን ነው። ኬሚካል ዳይጀሽን ስንል ማለታችን ነው። ኬሚካል ዳይጀሽን ስንል ኢትስ ዋት ኤንዛይም ካታላይዝ ሪአክሽን ይሄ ደግሞ በምን አማካኝነት የሚከናወን በኤንዛይም አማካኝነት የሚከናወን። ስለዚህ በሁለቱም በፊዚካልም ሆነ በኬሚካል ሀሳቡ ምንድነው ትልቅ የነበረው ምግብ ወደ መቀየር ነው ወደ ትንሽ መቀየር ነው። this process takes place in human digestive system። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ የሚከናወንበት ቦታ it is what human digestive system ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ቦታ ይሄ ሂደት የሚከናወንበት ሂደት ስለሆነ ዳይጀስቲቭ። ስለዚህ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ላይ የምናገኘው ማለት ነው ላርጅ የነበረው ምግብ ትልቅ የነበረው ምግብ ወደ ሲምፕል መቀየር ነው ባጭ ይሄን ሲስተም ብለን እንጠራዋለን። ሲስተሙን ዳይጀስቲቭ የምግብ መፈጨት ስርዓት ብለን እንጠራዋለን። ዋናው ደግሞ ምንድነው በይሄ ላርጅ የነበረው ምግብ ወደ ሲምፕል ሲቀየር በሁለት እዚህ ጋር ሁለት ፕሮሰሶች አሉ። አንደኛው ጀስት ሁሉ ፊዚካል ዳይጀሽን ነው። ይሄ ጀስቱን ምግቡን በመቁረስ በማላመጥ በማድቀቅ የሚከናወን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኬሚካል ነው። ይሄኛው ደግሞ በምን አማካኝነት ነው በኤንዛይሞች አማካኝነት ነው። this is the concept of digestion. So what's next? So the human digestive system is composed of 4 different processes. ስለዚህ የሰው ልጅ የዳይጀሽን አራት ፕሮሰሶችን ይዘን the human digestive system is composed of what? Composed of 4 digestive process. የሰው ልጅ የምግብ ፈጨት ስርዓት አራት ፕሮሰሶች ይዛል። አንደኛው ingestion ነው። ingestion means ይሄ መዋጥ ወይም ማስገባት ማለት ነው። taking in of nutrients in the mouth ወደ አፋችን ምግብ የሚገባበት ሂደት ነው as ingestion ብለን እንጠራዋለን። the second is digestion ነው መፍጨት ማለት ነው። the breaking down of complex organic molecules into what?
smaller components by enzymes stepwise. It might be physical, it might be chemical process that begins in the oral cavity and extends to the small intestine. ስለዚህ ሁለተኛው ፕሮሰስ ነው ዳይጀሽን። ዳይጀሽን ምንድነው? ባጭሩ ብሬኪንግ ዳውን ነው። የትልቅ የነበረው ምግብ ወደ ሲምፕል መቀየር ነው። ብንጨምርበት በዚያ ኤንዛይምም አለበት ነው። ስለዚህ ዳይጀሽን ላይ ሁለት ነገር ማስተዋል፣ አንደኛ ፊዚካል ሊሆን ይችላል። ፊዚካል ስንል ትልቅ የነበረውን በማድቀቅ በማላመጥ በመሳሰሉ ነገር በማድቀቅ ትስማስ ፊዚካል ብለን እንጠራዋለን። ቀጥሎ በኤንዛይም ታገዝኮ ደግሞ ኬሚካል ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፊዚካል እና ኬሚካል ዳይጀሽን አለ ነው። ስለዚህ the process begins what የት ይጀምራል? ዳይጀሽን የተፈጠረበት ብለው ኦራል ካቪቲ ላይ የሚጀምር አፍ ላይ ይጀምራል and extends to what small intestine እስከ ይሄዳል ደግሞ የዳይጀሽን እስከ small intestine ይሄዳል። the third process ነው እና absorption ነው። absorption ደግሞ መምጠጥ ማለት ነው። the transport of digested nutrients from small intestine look see small intestine ላይ ምን አለቀ? ዳይጀሽን አለቀ። ከዛ በምንድን የፈጠረው ስንል absorption ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ the transport of digested nutrients from the small intestine to the cells of the body through finger-like projection called villi in small intestine. ስለዚህ absorption የምግብ መምጠት ነው። ይሄ absorption የሚከናወንበት small intestine ውስጥ finger-like projection just ቀጭን አንጀት ላይ እንደዚህ ጣት የሚመስሉ እንደዚህ እንደ ጣት የሚመስሉ በጣም ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ሴሎች አሉ። እነዚህ ያደርጋሉ ምግቡን ይመጣሉ። እዚህ አርኖናስ ዘ ቪሊ ብለን እንጠራቸዋለን። which as found in small intestine ምግቡን የሚመጡት እነዚህ ቪሊ የሚባሉ ቀጭን አንጀት ላይ የሚገኙ ልክ እንደ ጣት እንደ አራት ጣት አምስት የተዘረጉ ሴሎች የሚመስሉ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። these are the third step. The fourth step is known as after egestion refers to the fourth process is known as step egestion. It is the removal of food waste from the body. Look, ምግቡ መጀመሪያ አፍ ገባ፣ ከዛ ዳይጀስት ተደረገ፣ ከዛ ጠቃሚ ምን ተደረጉ? ተመጠጡ። ከተመጠጡ በኋላ ምን ተፈጠረ? ከተመጠጡ በኋላ የማይፈለገው removal of waste የማይፈለገው ቆሻሻ ይደረጋል፣ ሪሙቭ ይደረጋል፣ adjusting ይደረጋል፣ ይወገዳል ከሰውነታችን። The distinction between excretion and egestion is based on the type of the waste excreted by organism. Now, egestion excretion ምንድነው ነው ልዩነቱ? egestion excretion ልዩነታቸው ምንድነው? is based on the type of waste የሚወጣው የቆሻሻ አይነት ነው excreted by organism. Look, undigested food that remains after digestion is expelled in animals during egestion process. ስለዚህ ምግብ ከተመገበ በኋላ ከተፈጨ በኋላ ሰውነት የሚፈልገው ካስቀረ በኋላ የማይፈጭና የማይጠቀሙ ፓርት ከሰውነት ክፍል ይወገዳል ማለት ነው። በእንዲታ በኩል ጀስት ይወገዳል ማለት ወደ ውጭ። ይሄ egestion process ላይ undigested foods ይወገዳል። excretion is the process through which metabolic wastes are expelled in both plants and animals. ስለዚህ excretion ከሆነ ሜታቦሊክ ዌስት ማተሰላችሁ ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን እናስገባል ወደ ሰውነታችን። ይሄ ኦክሲጅን ሄዶ ምግብን አቃጥሎ ሲልስ ላይ ከሰራ በኋላ ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይቀጥላል። ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሰውነት ይወገዳል። ይሄ ሜታቦሊክ ዌስት ነው። ኬሚካል ሪአክሽን ከተከናወነ በኋላ ሜታቦሊክ ሪአክሽን ደግሞ በሁለት ይከፈላል። የካታቦሊክ እና አናቦሊክ እንላቸዋለን። አሁን ለዚህ ጊዜ ስለማያስፈልገን እናነሳው። ይሄው ሰውነታችን ውስጥ በሚከናወኑ ኬሚካላዊ ሪአክሽኖች አማካኝነት የሚፈጠሩ ቆሻሻዎች በኬሚካል ሪአክሽን የሚፈጠሩ ቆሻሻዎች ከሆኑ they are known as expelled by excretion ነው ብለን እንገልጸዋለን። whereas የማይፈጭ ምግብ ከሆነ ግን it's known as egestion ብለን እንጠራዋለን ማለት egestion ብለን እንጠራዋለን ነው። The digestive tract of adult human is normally from 6.5 to 9 meter long. የአንድ ጎልማሳ ሰው የምግብ መፈጫ ቧንቧ ከአፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከሚወገድበት ድረስ ያለው በአማካይ ከ6.5 እስከ 9 ሜትር ይደርሳል። ሎንግ it stores and breaks down organic molecules into simpler components. as I told you ትልቅ የሆኑ ብሬክ ዳውን ያደርጋል ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን እንደነ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን ታሰጡን to simpler components ብሬክ ዳውን ያደርጋል። physical or mechanical digestion begins in the mouth. ስለዚህ ቀደም ፊዚካል ዳይጀሽን ብቻ እያወራን ነበር የነበረው። ፊዚካል ደግሞ በሌላ አጠራር ኬሚካል ዳይጀሽን ተብሎ ይታወቃል። ስለዚህ ፊዚካል or chemical digestion begins in the mouth ይጀምራል where food is chewed ይታኘካል and formed a bolus ይሄ ቦል ማለት ነው። ጀስት ምግቡን አፍንጫችንን ካላመጥነው በኋላ
ምላስ እያገዘው ከአላምቶ መጨረሻ ሊዋዝ ሲል ምን አይነት ቅርጽ ይኖራል? ክብ ቅርጽ ይኖረዋል። የተስነውን አስ ቦልስ ብለን እንጠራዋለን። ባይ ዘ ታንክ ፊዚካል ዳይጀሽን ብሬክስ ፉድ ኢንቱ ስሞለር ፒስስ ኢንክሪዚንግ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ፎር ኬሚካል ዳይጀሽን። ስለዚህ ፊዚካል ዳይጀሽን ምንድን ነው የሚያከናውነው ስንል ጀስት ምግቡን ያደቃል። ምግቡን ካደቀቀ በኋላ ምን ያደርጋል? ምግቡን በመድቀቁ ወደ ስሞለር ፒስስ በመቀየሩ አድቫንቴጁ ምንድን ነው ስንል ኢንክሪዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ፎር ኬሚካል ዳይጀሽን። ምን ማለት መሰላችሁ? ሰርፌስ ኤሪያ ማለት ለምሳሌ አንድ ስፖንጅ ትልቅ ስፖንጅ አላችሁ የዕቃ ማጠቢያ ቤት ስፖንጅ ትልቅ ነገር ስፖንጅ አላችሁ እንበልና እዚች ጋር የሆነ ውሃ እንዲመጥላችሁ ውሃ እዚች ጋር ጠብ ብታደርጉበት የሆነ ውሃ እዚች ጋር ብታፈሱበት ከዚህ እስከዚህ ይህን ለማዳረስ እየሰረገ ለማዳረስ የሚወስድበት ሰዓት ረዥም ነው። ወይራስ ይችኛዋ ስፖንጅ ግን አጭር ስፖንጅ ከሆነች ለምሳሌ ትንሽ ቁራጭ ከሆነች ትንሽ ውሃ ጠብ ዘሴም የሆነ ውሃ እዚህ እና እዚህ ጋር ጠብ ብታደርጉ ይሄኛው ቶሎ ብሎ የመዳረስ አቅም አለው። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያው ሰርፌስ ኤሪያ ማለት ነው ተጋላጭ። ይሄ ትልቅ በሆነ ሰዓት ውስጡ ላይ ብዙ የተሸሸጉ ቦታዎች አሉት ማለት ነው። ለምን እዚህ ጋር ውሃ ጠብ ብታደርጉ ይሄን ሁሉ አዳርሶ እዚህ ለመድረስ ብዙ ሰዓት ይፈጅበታል። ወይራስ አጭር ከሆነች ግን ሰርፌስ ኤሪያዋ ትልቅ ነው። ሰርፌስ ኤሪያዋ ትልቅ ነው ማለት ለአየር የተጋለጠው ክፍል በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ጠብ ብታደርጉ በአጭር ጊዜ ሁሉም ቦታ ያዳርስላቸዋል ነው። ስለዚህ ፊዚካል ዳይጀሽን ኢንክሪዝ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ፎር ኬሚካል ዳይጀሽን ነው። the other point, the chemical digestion. Next class we'll talk about the chemical digestion. Until then, have a nice time. Bye bye.